بتائیے گا خان صاحب کو پھر ایک دفعہ ہسپتال لایا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ جیل منتقل کر دیا گیا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کل پھر عدالت کے سامنے ہیں، ہم عدالت کو شرم دلاتے رہیں گے۔ کل بشرا بی بی کی صاحبزادی کی پٹیشن ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہم پھر جائیں گے، رجسٹرار کے دفتر چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے، وہاں بھی ہماری ایک پٹیشن اکتوبر 2025 سے پڑی ہوئی ہے۔ فیصلہ کریں یہ عدالتیں کہ کیا عمران خان کے کوئی حقوق ہیں، کیا عمران خان کی بہنوں کے، عمران خان کے وکلاء کے حقوق ہیں، عمران خان کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے ہیں اور عمران خان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان کی صحت ابتر ہے، عمران خان کی بہنوں کو، ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ یہ یقیناً طبی دہشت گردی ہے۔ اب عدالت کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کیا یہ عدالت کسی جگہ کھڑی ہے، کیا عدالت کا کوئی وجود اس ملک میں باقی ہے یا ہم بالکل جنگل بن چکے ہیں؟ کل یہ سوال ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ بتائیے گا سہیل افریدی کے خلاف جو کمپین شروع کی ہے کہ اس کے استعفے کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی جائے گی، تو کیا آپ ڈیفینڈ کریں گے سی ایم کو اس کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں؟ یہ بالکل بیوقوفانہ قسم کی باتیں ہیں۔ سی ایم کسی درخواست کے ذریعے نااہل نہیں ہونے والے، سی ایم کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر ان کو سزا دی جاتی ہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن جو بات کی گئی کہ وہ چونکہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے، وہ بالکل قانون اور آئین سے بے ربط بات ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ نے پچھلے دفعہ ٹاک میں کہا تھا کہ میں جو ہے عمران خان کو اپنا استعفیٰ بھجواؤں گا، تو سلمان صفدر کی ملاقات میں آپ نے کوئی بات کی ہے ان سے کہ میرا استعفیٰ خان صاحب؟ نہیں، یہ تمام بات سلمان صفدر کی ملاقات کے بعد ہوئی ہے۔ دیکھیں سلمان صفدر کی ملاقات 8 اپریل کو ہوئی تھی، اس کے بعد 9 اپریل کا جلسہ ہونا تھا جو منسوخ کیا گیا، وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی وہی ہدایت آئی، اس کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو یقیناً جب بھی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی یہ بات ہوگی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وکلاء جو ہے وہ سپریم کورٹ میں عدالتوں میں جا کے بیٹھ جائیں، تو پھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ یہ دیکھیں یہ ہمارے جو پارلیمانی پارٹی کے دوست ہیں، عمران خان کی واضح ہدایت ہے ان کو کہ ان مقدمات کی پیروی کریں۔ آج بھی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کل عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہے، وہاں ہم سزا معطلی کی استدعا کریں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوست وہاں آئیں، پارلیمنٹیرین وہاں آئیں، اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ اسمبلیوں سے استعفوں کے حوالے سے کیا ٹیک ہے خان صاحب، ایسی کوئی کال دے سکتے ہیں؟ خان نے کہا ہے کہ آپ عدالتوں میں بیٹھتے کیوں نہیں ہے، بیٹھے رہیں، کل بھی آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یا واپس چلے جائیں گے وہاں سے؟ دیکھیں کل وہاں دیکھیں گے عدالت کے اندر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے جی۔ دیکھیں عدالت ایک کمرہ ہے، ایک بند کمرہ ہے، اس میں آپ جب جاتے ہیں تو اس کمرے کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بیٹھنے کی بھی کچھ مدت ہوتی ہے، آپ کھانا پانی، مجھے نہیں پتا، یہ ایک لائے عمل کی بات ہے جو وقتی طور پہ طے کیا جاتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ تمام پارٹی کا تھا، ضروری تھا کہ جو ایک حملہ پاکستان کی عدالت پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنے۔ ہم چاہتے تھے، ہم پہلے نہیں گئے کیونکہ ہم اس جوڈیشل کمیشن کو 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے، لیکن یہ بات ضروری تھی کہ اس حملے کے خلاف پی ٹی آئی کا جو نقطۂ نظر ہے، جو موقف ہے، وہ تاریخ کا حصہ بنے۔ اڈیالہ کے باہر ہم دیکھتے تھے کہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہنچتے تھے، لاسٹ جو ابھی اڈیالہ کے باہر علیمہ خان صاحبہ پہنچی، وہاں پہ 2 درجن لوگ بھی نہیں تھے۔ سر کیا آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے، ڈر ہے؟ نہیں دیکھیں بہنیں اپنے زور پہ لوگوں کو بلاتی ہیں، لوگوں کی بہنوں سے عقیدت ہے، لوگ اپنی عقیدت کے تحت آتے ہیں، آئیں گے، یہ ریاستی جبر ہے، آپ جانتے ہیں ہر دفعہ اڈیالہ کے باہر سے 40-50 ہمارے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان پہ تشدد ہوتا ہے، ان کو کئی ماہ تک جیل میں رکھا جاتا ہے، اس کے باوجود بڑی تعداد میں آتے ہیں لوگ۔ کل ایسا نہیں ہے کہ 2 درجن لوگ تھے، اس سے کئی زیادہ تھے، اور یہ عمل جاری رہے گا۔ دیکھیں اڈیالہ کے باہر دیکھیے اڈیالہ کے باہر آ کے کھڑا ہونا ایک علامتی احتجاج ہے، وہ یہ کہنا ہے کہ آج عمران خان سے ملاقات ہمارا حق تھا، تم نے ایک بار پھر یہ حق چھینا ہے۔ وہاں کوئی دیوار گرانے نہیں ہم آتے، وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی نقب لگانا ہے دیوار میں۔ اچھا سلمان صاحب ایک بار پھر سے علیمہ خان صاحبہ نے گزشتہ روز یہ بات کہی کہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ ہم بار بار کہیں گے کہ آپ لوگوں کو، عہدیداروں کو، پارلیمنٹیرینز کو اڈیالہ کے باہر آنا چاہیے، اور اگر وہ آئیں گے تو خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایک بار پھر سے دہرایا، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونا ہے تو ہو جائے بے شک۔
कोई बात नहीं, देखें हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे, हमने जो चीज़ करनी है उनकी बात से एग्री करेंगे आप? उनकी बात है। देखिए ये पार्टी का हिस्सा नहीं है, पार्टी की अपने मौक़िफ़ है, लेकिन मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि बहनों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हमें वहाँ मौजूद होना चाहिए। मैं पिछले 1.5 साल से हर हफ्ते मंगल वाले दिन वहाँ मौजूद होता हूँ, दिन हो रात हो वहाँ हम होते पार्टी हैं। के अंदर काफी लड़ाइयाँ चल रही है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ जो है गालिब गलौज हो रही है, तो इससे नुकसान नहीं होगा पीटीआई को? खान देखिए ये एक फितरी अमल है, खान साहब को जानबूझकर एक साजिश के तहत अपनी पार्टी से दूर किया गया है। ये किसी भी सियासी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी भी सियासी पार्टी से उसके मरकजी लीडर को आप दूर कर देंगे तो कुछ ना कुछ चपकलश का होना फितरी है। लाहेमल क्या जहाँ भी आप हैं, साहिवाल है, ओकाड़ा है, कराची है, आप अपनी गली में अपने गांव में अगर बाहर खड़े हों, पाकिस्तानी कौम अगर 2-3 करोड़ नफूस बाहर आ जाए, ये निज़ाम पाश पाश हो जाएगा। सर आपने हमेशा आपके साथ आते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपके साथ मौजूद होते थे, एहतजाज जुगाड़ करवाते थे। जब से वो अपोजिशन लीडर बने सर, सुनने में आ रहा है कोई नाराजगियाँ हैं, कोई बातें इधर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल आएंगे, आपको बिल्कुल मुतहर्रिक नजर आएंगे। और सुहेल आफरीदी और अचकज़ई साहब की बहुत अच्छी मुलाकात थी। उस मुलाकात में क्या बड़े फैसले किए गए? जी, उस मुलाकात में आइंदा के लाएअमल के हवाले से किए गए हैं। ये दोनों लोग जो हैं ग्राउंड के लोग हैं, ये तहरीकी लोग हैं, इन्होंने मुद्दत गुजारी है। अचकज़ई साहब ने कई दिहाइयाँ गुजारी हैं, सुहेल आफरीदी भी तालिब इल्मी के ज़माने से इन मामलात में शामिल हैं, तो उन्होंने सोच की है और इंशाअल्लाह आगे आपको उसका नतीजा नजर आएगा। यानी आपकी बातों से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि क्या पीटीआई अब मुस्तक़बिल करीब में कोई लॉन्ग मार्च को धरने वरने का प्लान नहीं करेगी? नहीं, मैं इस किसी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग करेंगे नहीं, इसको मुफाहमत नहीं कहते। देखिए ये जो एक बात आपके ज़हन में बैठ गई है ना कि 20-30 हज़ार लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे तो इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 78 साल का निज़ाम है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें कौमी भी और बैनुल अक़वामी भी खड़ी हुई हैं। हमने इस निज़ाम को हर सतह पे बात देनी है। 20,000 लड़के यहाँ लाकर ये निज़ाम नहीं गिरेगा। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब ये कौम उठेगी, हमारे साथ चलेगी। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये हज़ारों की बात नहीं है, ये शायद लाखों की भी नहीं है, ये करोड़ों की बात है और ये होगा। अमल था वो चल रहा है, नहीं वो अपनी जगह पे चल रहा है, उसको हमने डंडोरा नहीं पीटना, वो अमल बिल्कुल चल रहा है और वो चलता रहेगा और उसके नतीजे आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आपने कोई नोटिफिकेशन दिया लोगों को कि कल जो MNAs MPs? जी बिल्कुल बता दिया जी, हमारा एक तरीका है, उनको हमेशा मुतले कर दिया जाता है, पार्लिमानी पार्टी को ये कर दिया गया। सर वो फिर आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जो नहीं आते? देखिए कार्रवाई क्या की जाए, ये बालिग लोग हैं, उनको क्या पार्टी से निकाल दें, उनको हम स्टूल पे खड़ा कर दें? देखिए कार्रवाई का मतलब आप मुझे बताएं ना, कार्रवाई नहीं होती है, अपने ज़ाती शर्म की बात है, ये अपने अखलाक की बात है, अपने फ़र्ज़ को जानने की बात है। उनका नाम आपके सामने आ जाता है, जो खड़ा होता है वो भी आपको नजर आ जाता है और जो नहीं खड़ा होता वो भी आपको नजर आ जाता है। उसके सलमान अकबर राजा साहब, कल अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो जो लोग अभी नहीं आ रहे, आप क्या समझते हैं इमरान खान उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए इमरान खान सबको समझते हैं, सबको जानते हैं कौन क्या है। आप इमरान खान को आने दीजिए, वो ठीक फैसले करेंगे। महमूद अचकज़ई को जो टाइम दिया गया खान साहब की जानिब से एहतिजाजी तहरीक जो उन्हें मैंडेट दिया गया, कितना टाइम पीटीआई उन्हें देगी, कब तक वो शुरू करेंगे? देखिए ये कोई टाइम टेबल की बात नहीं है, ये हालात की बात है। जब हालात होंगे तो अपने आप तहरीक चल पड़ेगी, आपको नजर आएगा वो। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, मैं कह दूँ जी 15 मई से तहरीक है तो इस तरह नहीं हुआ करता। 15 मई को हम कुछ ट्रक ला सकते हैं, कुछ लड़के ला सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि मुल्क गिर तहरीक होगी जिससे 78 साल का निज़ाम गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपके मुखालिफिन जो है वो कह रहे हैं कि खान साहब जेल में जो उनकी सजा है वो पूरी करेंगे और अब ख्वाब देखना छोड़ देंगे। खान साहब को कब तक आप जेल के अंदर देख रहे हैं? देखिए मैं भी इस बारे में कोई पेशन गोई नहीं करूँगा। ये एक जंग है, इसको हमने जीतना है, इसको हमने लड़ना है। देखिए बार बार आपसे मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की तारीख आप देखिए, इमाम खुमैनी ने कैसे अपनी जंग लड़ी, कैसे तहरीक लड़ी, 15 साल वो जलावतन रहे, उनके सैकड़ों हज़ारों लोग। देखिए पाकिस्तानी अवाम के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान की अवाम को किसी से कमतर ना जाने। देखिए अवाम की तरबियत इमरान खान ने की है, अवाम के अंदर शऊर भी है, गुस्सा भी है। आपके ख्याल में देखिए अवाम फिर निकलेगी ना, जिस अवाम के मसाइल ज़्यादा होते हैं उस अवाम का गुस्सा भी ज़्यादा होता है, उस अवाम का अज़म भी ज़्यादा होता है, आपको नजर आएगा। आप साउथ अफ्रीका में देखिए ये अचानक ये बातें होती हैं। बांग्लादेश में उस दिन लोगों को नहीं खबर थी जिस दिन वहाँ रेला निकला है बाहर। मैं आपको ये अपनी ज़ाती बात बताता हूँ, किसी से मेरी ढाका में बात हुई, उसने कहा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चंद स्टूडेंट लड़के यूनिवर्सिटी में खप डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं, और अगले दिन वो फना हो चुका था पूरा निज़ाम।
تو یہ چیزیں آنن فانن ہوتی ہیں. آپ بالکل ہمت رکھیے. بالکل تصور میں نہیں تھا لوگوں کے ڈھاکہ میں کوئی مذاکرات نہیں. جس کے ٹرانسفر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک المیہ ہے, یہ پاکستان کی تاریخ